السلام علیکم ناظرین، بلوچستان اسٹوریز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ زہری۔ آج کا ہم ولاگ کرنے جا رہے ہیں بلوچستان سول سیکریٹریٹ ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے بلوچستان اسٹوریز سبسکرائب نہیں کی ان سے درخواست ہے وہ بلوچستان اسٹوریز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ ہم آج موجود ہیں کوئٹہ کے سول سیکریٹریٹ میں۔ گزشتہ 2 ماہ سے بلوچستان سول سیکریٹریٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج جاری ہے، لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں پہ بالکل دروازے بند کر دیے گئے۔ نہ صرف ملازمین جبکہ جو دیگر ڈپارٹمنٹس میں جو یہاں پہ تعینات ہیں ان کو بھی اندر نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ان کے یہ مطالبات ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے جتنے بھی ان کے ساتھ وعدے کیے تو ان کی وفا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ بیوروکریسی کا ہے۔ یہاں سے جو چیف سیکرٹری اور دیگر جو صوبائی وزراء نے ان کے احکامات جو ان کے مطالبات ہیں وہ مان لیے، لیکن اب ان کے جو فائل ہے وہ سی ایم کے ٹیبل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان موجود عبدالخالق بلوچ، بلوچستان سول سیکریٹریٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ان کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات کے۔ اچھا خالق صاحب، آپ بتائیں ہمیں آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک فائل ہے ہاؤس ریکوزیشن کا، ہر 3 سال بعد فیڈرل اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی اناسمنٹ کر دی جاتی ہے۔ فیڈرل نے کر دیا تھا لیکن 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، بلوچستان نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، باقی تمام صوبوں نے کیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جب پاکستان لے رہا ہے، پورے صوبے لے رہے ہیں، تو بلوچستان کا بھی اس پہ حق ہے کہ وہ لے لے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے ہیلتھ کارڈ کا۔ پورے بلوچستان کو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے بلوچستان کا، نہ ملازمین کے لیے نہ عوام کے لیے اس کو ایشو کیا گیا ہے۔ تیسرا ہمارا دیرینہ بڑا مسئلہ ہے لواحقین کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ لواحقین کے مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ اگر مستقل طور پر آپ نہیں لگا سکتے، کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمیں جانتے ہیں کہ اس پہ بھی آپ کی مجبوریاں ہیں، ہماری بھی ہیں، لیکن اس کو کم از کم کنٹریکٹ بیسس پہ یا ڈیلی ویجز پہ ان کو لگا دیا جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تیسرا ہمارا مسئلہ ہے بی اے کا شرط ہے۔ ایچ ای سی نے بی اے پرائیویٹ بی اے بند کی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی ملازم ہیں 50 سال سے ابو ان کی ایج ہے، وہ کدھر جا کے بی اے کریں؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں کر سکتے، اس کو ریلیکس کیا جائے۔ تو اس معاملات پہ ہمارے 2 مہینے سے ہمارا احتجاج جاری و ساری ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے جو ہمارے نمائندے ہیں جن کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے گھر کے سامنے آپ اگر بیٹھتے ہیں تو وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ نکل کے پوچھے کہ بخیر ہے آپ میرے گھر کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ جو سیکریٹریٹ ہے یہ سی ایم کا بھی گھر ہے، سی ایس کا بھی گھر ہے، تمام منسٹر صاحبان کا ہے۔ آ کے پوچھ تو لو بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو بدقسمتی سے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ فائل سی ایم کے پاس ہم نے بھیجا تھا، انہوں نے کیبنٹ میں بھیجا ہے۔ وہی نواب صاحب والی بات ہے کہ شاید قیامت کی 3 تاریخ کو یہ کیبنٹ ہو۔ ابھی ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ کل کیبنٹ کا میٹنگ ہے، تو امید اور توقعات ہیں جس طرح کل ایک بہت اچھا ایک دم سی ایم صاحب نے کیا، یہ جو ریڈ زون ہے لوگوں کے لیے کھولا ہے، ہم سی ایم صاحب کے ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے جو عوام کی حق میں ہو، ملازمین کے حق میں ہو۔ تو ہمارا یہی کوشش ہے، ہماری یہی جدوجہد ہے کہ سی ایم صاحب تک اپنی آواز پہنچائیں۔ ان کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا را ہمارے مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا خالق صاحب، آپ لوگوں کے احتجاج بجا ہے، بالکل مطالبات بھی جینوئن ہیں، تو اس میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملازمین کے ساتھ ساتھ جو باہر سے آنے والے شہری ہے، کوئی خضدار سے آ رہا ہے، کوئی تربت سے، کوئی چمن سے، کوئی پشین سے، وہ پورا دن سفر میں گزارتے ہیں۔ ایک دن کے ایک کام کے لیے، ایک دستخط کے لیے، ایک فائل کے لیے یہاں پہنچتے ہیں تو انہیں بالکل اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں ہمارے احتجاج کو 67-68 دن ہو گئے۔ 67-68 دن گزرنے کے بعد آج ہمارا 3را دن ہے، ہم سیکریٹریٹ کو بند کر رہے ہیں۔ 67 دن تک ان کو احساس نہیں ہوا کہ بھائی یہ ملازمین، یہ لوگ، یہ عوام سارے ہم میں سے، ہم بھی تو عوام سے ہمارا تعلق ہے۔ میں بذات خود ایک ملازم ہوں، لیکن میرے 6 بھائی ہیں، وہ تو ملازم نہیں ہے، وہ بھی اسی عوام سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے مسائل بھی ادھر ہی آتے ہیں نا۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ ان کو اگر احساس ہوتا تو یہ پہلے دن آ کے بیٹھ کے ہمارے مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بلوچستان کا جو عوام ہے، بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ خوار ہوں۔ اسی وجہ سے ہم 3 بجے تک اپنا گیٹ بند کرتے ہیں۔ 3 بجے کے بعد ہم نے اپنی گیٹیں کھولی ہوئی ہیں۔ صبح سے لے کر 11 بجے تک بھی گیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ہم نے مکمل گیٹیں بند نہیں کی ہیں، لیکن ہمیں بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سخت اقدامات اٹھائیں۔ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کسی کو خوار کرنے کا۔ منسٹر صاحبان بھی ہمارے ہیں، ملازمین بھی ہمارے ہیں، عوام بھی ہماری ہے، ہماری یہ بالکل خواہش نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے مسائل جلد سے جلد ہوں اور جو تکلیف میں ہم لوگ ہیں، ملازمین ہیں، عوام ہے، ان کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو۔
शुक्रिया खालिद साहब। जी बिल्कुल, जैसे कि सेक्रेटरी स्टाफ एसोसिएशन के सदर अब्दुल खालिक का ये मौक़िफ़ है कि वो आवाम को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से उनके साथ जो मुआहदे किए गए थे इससे कबल, जो कोयटा के आकी चौक पर जो धरना हुआ, इसके साथ साथ उनके धरना 2 माह तक जारी रहा, लेकिन धरना तो ख़त्म करवा दिया गया, लेकिन उनके साथ जो वादे वईद किए गए वो वफ़ा नहीं हुए। इस वक्त सिविल सेक्रेटरी स्टाफ एसोसिएशन के साथ जो ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन है वो बिल्कुल उनके साथ खड़ी है और उनके साथ उनके मुतालबात की मुकम्मल हिमायत कर रही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके अपने वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अपने मुतालबात भी हैं और उनका भी मौक़िफ़ है कि उनके जो मुआहदे के तहत जो उनके साथ जो वादे किए गए थे उन पर भी वफ़ा नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है अब्दुल मालिक काकर साहब, ऑफिसर स्टाफ एसोसिएशन के सदर हैं। हम उनसे ये जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात है। शुक्रिया मालिक साहब। आप लोगों ने जिस तरह सिविल सेक्रेटरी एसोसिएशन की हिमायत की है, उसके साथ साथ आप लोगों के अपने भी मुतालबात सामने नज़र आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों एसोसिएशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो सर्विस डिलीवरी के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से ये गवर्नमेंट को ख़ुद करना चाहिए था, लेकिन एसोसिएशन ने डिमांड्स की हुई है कि सूबे में जो है गुड गवर्नेंस हो, इदारे मजबूत हो, ताकि लोगों की काम निकले और जितने भी यहाँ पे महकमे है, हर महकमे के जो एम्प्लॉइज़ है वो परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हो। तो उसके लिए हमारे कुछ सजेशंस हमने गवर्नमेंट को दी। उस पर गवर्नमेंट ने कमेटीज़ बनाई और फिर 7 महीने बाद उस कमेटी ने 24 रुकनी कमेटी थी, उसमें 21 सेक्रेटरी साहिबान थे और 5 मिनिस्टर्स थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को फिर कैबिनेट में प्लेस किया गया और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद आज तकरीबन इसके तकरीबन 6 महीने हो गए, ये हमारा मसला जो है अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का ये इशू है। इसमें सेक्रेटरीट के पोस्टों पे जो है बाहर के जो ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं और आर्जी तौर पे यहाँ पे कुछ अरसा गुजार के फिर चले जाते हैं, तो इससे इस इदारे की कारकर्दगी पे बुरी असरात मुरतब हो रही है। हमने कहा कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये मसला अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। तो स्टाफ एसोसिएशन के डिमांड्स के साथ ये भी एक मसला हमारा ऑफिसर एसोसिएशन का है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। अच्छा मालिक साहब, हमने ये भी देखा है कि जो सेक्रेटरी एसोसिएशन की जानिब से प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने हिमायत की, इसके साथ साथ आप लोगों को प्रेशराइज़ करने की कोशिशें भी की गई। ये सुनने की बातें है, क्या वाकई ये तस्दीक करते हैं आप इनकी? और क्या बहुत से जो सेक्रेटरी एसोसिएशन के नुमाइंदे, उनका ये मौक़िफ़ है कि ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया है उनको दोष धमकियाँ दी जा रही है, उनकी ट्रांसफ़र, उनको OSD बनाने की भी कोशिश की गई है कि वो क्यों साथ दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या तस्दीक करते हैं? देखिए, एसोसिएशन पे ज़ाहिर प्रेशर तो हर वक्त, जब भी एसोसिएशन इस तरह की तहरीकों के लिए निकलती है तो दबाव हमेशा आता है और ऑफिसर्स पे ज़्यादा दबाव इसलिए आता है कि वो वल्नरेबल ज़्यादा है। इस वक्त हमारे कुछ सेक्रेटरीज़ को OSD किया गया है मौजूदा CM साहब और उसकी कैबिनेट जब से आई है, और उनका जो टेन्योर है, एक ऑफिसर का एक टेन्योर होता है जिसका तयन जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसलों में भी हुआ है, तो वो टेन्योर कंप्लीट किए बगैर उनको अपने ओहदों से हटा दिए जाते हैं, सियासी दबाव पे उनको हटाया जाते हैं और ऐसे अफसरान को लाए जाते हैं जो बेचारे पहले से उनके सामने बेबस होकर बैठे रहते हैं। तो ये ज़ाहिर है ये प्रेशर एसोसिएशन है, लेकिन हम इस प्रेशर को सस्टेन कर रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे ऑफिसरों को OSD कर रहे हैं, ट्रांसफ़र उनको अपने ओहदों से कर रहे हैं। हम अपने काज के साथ मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला नतीजा लेके रहेंगे। अच्छा बिल्कुल, मालिक साहब वो लीडर हैं मुलाजमीन की जिन्होंने आज से तकरीबन 1 साल से ज़ायद वक्त कबल आकी चौक पे धरना दिया, और वो इतना ही मौसर धरना था कि बलूचिस्तान के तमाम मुलाजमीन ने उनका साथ दिया। अब इस हवाले से हम उनसे जानना चाहते हैं, उस दौरान उनके साथ सूबाई वज़रा भी जो कैबिनेट के हिस्सा थे, उन्होंने वादे भी किए। उन्होंने कहा कि हम साबिक वज़ीर जब जाम कमाल थे उनको मना लेंगे, लेकिन उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ हम ये उनसे जानते हैं। अच्छा मालिक साहब, एक मौसर धरना आपकी जानिब से दिया गया, आप लीड किया आपने वो धरना, ना सिर्फ कोयटा के मुलाजमीन जबकि बलूचिस्तान भर के मुलाजमीन ने आपसे रब्ता किया, अपने दीगर मसाइल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप लीड करें, हम आगे बढ़ेंगे। तो उस हद तक आप लोगों ने तो एक कोर्ट के हद तक दरमियान कोर्ट आने के बाद ये धरना तो ख़त्म हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई और अब तक उन पर किस कदर अमल दरामद हुआ? जो ग्रैंड अलायंस का धरना था, एक तारीख मुलाजमी ने किया और हमने आखिरी वक्त तक उनके जो एतमाद था उसको हमने ठेस नहीं पहुंचाया। अदालत बीच में आ गया, फिर अदालत का फ़ैसला आया, उसके बाद फिर एक मुज़ाकराती कमेटी बनी, फिर मुआहदे हुए,
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न उन वादों पे कोई अमल दरामद हुआ, न वो हमारे मुतालिबात पे कोई भी किसी भी लेवल पे संजीदगी के साथ काम हो रहा है। बहुत स्लो अंदाज से काम चल रहा है इस पे। सिर्फ जो DRA अलाउंस है वो भी बाकी पाकिस्तान के दीगर मुलाजमीन के निस्बत से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी आखिरकार इन्होंने छोड़ दी और 15% किया, जो कि हमारा डिमांड था 25%। 10% इन्होंने कहा कि हम बाद में देंगे। अब जो मौजूदा सेटअप आया उन्होंने कहा ये मुआहिदा तो जाम साहब की गवर्नमेंट ने किया है, वो जाने ये मुआहिदा जाने, और हम जो है इसकी पाबंद नहीं है। अलबत्ता हम आपके जो इश्यूज़ है इस पे ज़रूर गौर करेंगे, इस पे काम भी करेंगे। तो अब देखते हैं, मौजूदा सेटअप आपके सामने है कि जब तक ये स्टेबलाइज़ होता है तो हमारे इश्यूज़ भी उनके सामने आ जाएंगे। शुक्रिया मालिक साहब। जी बिल्कुल, जैसे मालिक साहब का भी ये कहना है कि मुआहदे, इससे कबल हमने देखा मरी मुआहदा, अब असम्बली में भी ये बात बाज़गश्त कर रही है कि कुद्दूस फार्म हाउस मुआहदा। बलूचिस्तान में हुकूमतें बन रहे हैं मुआहदों के तहत। अब एक मुआहदा मुलाजमीन के साथ किया गया और ये बताया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता हुकूमत ने किया है, लेकिन ये मालूम नहीं कि मुआहदे कब तक चलेंगे, बलूचिस्तान में हुकूमतें कब तक मुआहदों पर बनते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, चंद कदमों के फासले पर है वज़ीर आला सेक्रेटरीट, और मौजूदा हुकूमत का ये दावा भी रहा है कि जाम हुकूमत में हर जगह एहतजाज हुआ और इसको एहतजाजिस्तान बनाया गया। कोयटा को, खुसूसन बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी एहतजाज हुए, धरने हुए। मौजूदा हुकूमत ने इसी को जवाज़ बनाते हुए टेक ओवर किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ चंद ही एहतजाज और धरने ख़त्म कराए, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो मुलाजमीन और दीगर जो तबके, जिस तरह मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करते हैं या दीगर तंजीमें हैं, उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। लेकिन मौजूदा कुद्दूस जिंजो हुकूमत ने उनके लिए भी कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए हैं।